بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1851 ہے، اور آج سورہ حامیم السجدہ کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 36، 37 اور 38، 36، 37 اینڈ 38۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ، اور اگر آپ کو ابھارے، من الشیطان، شیطان کی طرف سے، نزغن کوئی وسوسہ، فاستعذ باللہ، تو آپ اللہ کی پناہ مانگیے۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ ومن آیاتی، اور اس کی نشانیوں میں سے ہیں، اللیل رات، والنہار اور دن، والشمس اور سورج، والقمر اور چاند، لا تسجدو، تم سجدہ نہ کرو، للشمس سورج کو، ولا للقمر، اور نہ چاند کو، واسجدو، اور تم سجدہ کرو، للہ، اللہ کو، الذی، جس نے، خلقہن، ان سب کو پیدا کیا، ان کنتم، اگر ہو تم، ایاہو، صرف اسی کی، تعبدون، عبادت کرتے۔ فَإِن، پھر اگر استکبروا، وہ تکبر کریں، فالذین، تو وہ لوگ جو، عند ربک، آپ کے رب کے پاس ہیں، یسبحون، وہ تسبیح بیان کرتے ہیں، لہو، اس کی، باللیل، رات کو، والنہار، اور دن کو، وہم لا یسأمون، اور وہ نہیں جھکتے، وہم لا یسأمون، اور وہ نہیں تھکتے۔ ترجمہ یوں ہے، اور اگر تمہیں شیطان کی طرف سے کبھی کوئی کچوکا لگے تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، بے شک وہ ہر بات سننے والا، ہر بات جاننے والا ہے۔ اور اسی کی نشانیوں میں سے ہیں یہ رات اور دن، اور سورج اور چاند، اور چاند کو، اور چاند، اور نہ سجدہ کرو سورج کو اور نہ ہی چاند کو، بلکہ سجدہ کرو اس اللہ کو جس نے انہیں پیدا کیا، اگر واقعی تمہیں اس کی عبادت کرنی ہے۔ پھر بھی اگر یہ کافر تکبر سے کام لیں تو کرتے رہیں، کیونکہ جو فرشتے تمہارے رب کے پاس ہیں وہ دن رات اس کی تسبیح کرتے ہیں اور وہ اکتاتے نہیں ہیں۔ ان 3 آیتوں میں 8 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، اگر تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ دوسری بات، بے شک وہ ہر بات سننے والا، ہر بات جاننے والا ہے۔ تیسری بات، اسی کی نشانیوں میں سے ہے یہ رات اور دن، سورج اور چاند۔ چوتھی بات، نہ سورج کو سجدہ کرو اور نہ ہی چاند کو۔
पांचवी बात, सजदा करो तो बस उसी को जिसने उन्हें पैदा किया। छठवीं बात, अगर तुम वाकई उसी खालिक की इबादत करते हो। सातवीं बात, फिर भी अगर ये काफिर तकब्बुर से काम लें तो लेते रहें। आठवीं बात, क्योंकि जो फरिश्ते तुम्हारे रब के पास हैं वो दिन रात उसी की तस्बीह करते हैं और वो उस अमल से उकताते भी नहीं हैं। बुजुर्गान मोहतरम, पिछली आयतों से ये मालूम हुआ था कि जिन्नात और शयातीन इंसानों को भटकाते हैं और उनके दिलों में वसवसे डालते हैं ताकि वो अच्छाई को छोड़कर बुराई की जानिब रग़बत इख्तियार करें। चुनांचे इस आयत में उन शैतानी वसवसों से बचने की तरकीब और उसका इलाज बताया जा रहा है कि जब कभी शैतान दिल में बुराई करने का वसवसा डाले तो फौरन हमें शैतान से अल्लाह ताला की पनाह मांग लेनी चाहिए और अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लेना चाहिए, इसलिए कि हमारे अंदर उन वसवसों से बचने की ताकत नहीं है और जो हमें उस शैतान के शर से महफूज रख सकता है वो अल्लाह ताला ही है। इसलिए हमें मदद के लिए उसी को पुकारना चाहिए और जब भी हम उसे मदद के लिए पुकारेंगे तो वो फौरन हमारी आवाज़ और पुकार को सुन लेता है और हमारे साथ क्या करना है वो अच्छी तरह जानता है। यानी जिस चीज़ के लिए हमने अपने रब को पुकारा, अगर उस चीज़ को दफ़ा करना हमारे लिए बेहतर है तो वो दफ़ा कर देगा, लेकिन अगर उसमें हमारी आजमाइश है या कोई और अल्लाह का मकसद हो तो वो उसके मुताबिक हमारे साथ मामला करेगा। इसी हकीकत को यहाँ कहा गया इन्नहु हुवा समीउल अलीम, कि वो रब तो सुनने और जानने वाला है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात के वक्त नमाज के लिए ठहरते तो आप तकबीर कहकर सना पढ़ते, फिर अल्लाहु अकबर कबीरा कहते और फिर उसके बाद अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही पढ़ते थे कि मैं उस अल्लाह की पनाह चाहता हूँ जो सुनने और जानने वाला है शैतान मरदूद से, उसके वसवसों से, उसके किब्र से, उसकी बुराई से पढ़ा करते थे। जब खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांगते थे तो हमें चाहिए कि हम और ज़्यादा अल्लाह की पनाह चाहें। सूरह आराफ की आयत नंबर 201 में भी यही मजमून आया है, व इम्मा यंज़ग़न्नका मिनश शैतानि नज़ग़ुन फ़स्तइज़ बिल्लाह इन्नहु समीउन अलीम, कि जब तुम्हें शैतान की तरफ से वसवसे आने लगें तो उस शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांग लिया करो, इसलिए कि वह अल्लाह सुनने और जानने वाला है। जिस अल्लाह की इबादत की तरफ दावत देने का हुक्म पिछली आयत में गुजरा, यहाँ उसी अल्लाह की कुदरत व अज़मत बयान की जा रही है कि वो अल्लाह ऐसी शान वाला है कि उसी ने रात और दिन पैदा किए, सूरज और चांद को बनाया और इन सब का एक वक्त और हद उसकी मुकर्रर कर दी कि तुम फुला वक्त पर ही निकलोगे और फुला हद से आगे नहीं बढ़ सकोगे। तो जिसने ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें पैदा की और ये सब उसी की इताअत भी करते हैं तो फिर हमें क्या हो गया कि हम उस खालिक को छोड़कर उसकी बनाई हुई चीज़ें जैसे कि चांद और सूरज की पूजा करते हैं। हालांकि इंसाफ की बात तो यह है कि जिस रब ने हमें और उन्हें और सबको पैदा किया, इबादत भी उसी रब की करनी चाहिए, न कि उन बुतों की जिन्हें इंसानों ने अपने हाथों से बनाया। अल्लाह ताला बयान फरमा रहे हैं कि अगर वाकई तुम इबादत करना चाहते हो और बंदगी इख्तियार करना चाहते हो तो उसी खालिक की इबादत और इताअत करो और उसी के आगे सजदा रेज हो जाओ। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन आयात को और इनकी हकीकत को समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।